ٹولا ہے وہ بھی بڑی پریشانیاں پیدا کرتا ہے. وہ کہتے تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے. وہ بھی بندہ گیا سرے سے, کام سے گیا. وہ خدا کے بندے, ہمارے ہاتھ میں رب رسول کا دامن ہے. کوئی کچھ کر بھی دے تو مدینے والے نے فرمایا تو سورت بقرہ پڑھا کر گھر میں, جن کیا شیطان بھی تیرے گھر سے دوڑ جائے گا. تو آپ ذہنی طور پر اپنے آپ کو کمزور نہ کریں, طاقتور بنیں اور بڑی بات کریں. بڑی جو لوگ دائرہ محدود کرتے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں. ہمارے اللہ کے بندے چلے تھے, کہاں سے پہنچے کہاں. خواجہ معین الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ بڑی بڑی بلڈنگیں, بڑے بڑے جو ہیں وہ یونیورسٹیاں, آستانے اب بننے لگے ہیں. آپ پڑھیے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تو ہندوستان میں خیمہ لگانے کی جگہ نہیں دیتے تھے لوگ. یہاں خیمہ لگاتے تو کھیڑ دیتے تھے, وہاں لگاتے تھے تو کھیڑ دیتے تھے. پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تو جگہ نہیں مل رہی, تو وسائل آئیں گے تو کوئی چیز بنے گی, کوئی ادارہ بنے گا تو کام ہوگا. یہ لوگ تو چلتے پھرتے ادارہ تھے. ہاں یہ فقیر تھے, جہاں بیٹھ جاتے تھے وہاں جلسہ ہو جاتا تھا, جہاں چلنے لگتے تھے وہاں جلوس ہو جاتا تھا. یہ لوگ میرے مجلس تھے, اس لیے انہوں نے اداروں پہ توجہ نہیں دی, بندوں پہ توجہ دی. سام درختوں کے نیچے, یہ حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کا عرس آ رہا ہے 1-2 دن میں, درخت کے نیچے بیٹھ گئے پڑھانا شروع. کسی نے کہا حضرت ادارہ نہیں بنانا, فرمایا وہ مستری بنایا کرتے ہیں, وسائل آئیں گے تو کہہ دیں گے کسی مستری. ہماری ڈیوٹی پڑھانا ہے, درخت کے نیچے بھی پڑھائیں گے. اور پڑھایا تو مزہ لے کے پڑھایا, کمال کر دی. ایک ان کے شاگرد ہوئے مفتی مجیب الاسلام اعظمی رحمۃ اللہ علیہ, وہ کہتے ہیں میرا بھی کھانا کہیں سے آتا تھا تو صحیح نہیں آتا تھا. تو استاد جی جو کہ ابھی نئے نئے آئے تھے ہجرت کر کے پاکستان, ان کا کھانا گھر سے پکتا تھا, وسائل زیادہ نہیں تھے کہ وہ مجھے بھی کھلا سکیں. لیکن استاد تھے نا, ایسا نہیں تھا کہ بچے رکھ لیے خانقاہ پہ تو وہ اس لیے رکھے کہ وہ آنے والوں کو پانی پلائیں گے, وہ چائے پلائیں گے. 7 سال بیت گئے, بیچارے نے قرآن مجید نہیں حفظ کیا, اس کا استحصال ہوا, اسے پڑھنے ہی نہیں دیا گیا. اور پتہ نہیں کس کس نوعیت کا ظلم ہوا, خیال ہی نہیں کیا کہ یہ کس طرح ماں نے کلیجے سے دور کر کے ہمیں دیا. مفتی مجیب الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت کیا کرتے کہ جو میرا کھانا آتا نا وہ کچھ ٹھیک نہیں ہوتا تھا, کئی دفعہ رات کی روٹیاں بھی مجھے دے دی جاتی. تو حضرت کیا کرتے, کہتے پتر یہ تیرے والا مجھے بڑا پسند ہے, تو اپنی روٹی دے دے, میں کھا لیتا ہوں, تو میری آئے گی تو تو کھا لینا. فرماتے میں حضرت جب میرا کھانا کھاتے تو میں رویا کرتا, میں روتا, اور جو اپنا کھانا آتا وہ مجھے دیتے. جب اس رنگ میں نا اگر کوئی شعیب آئے میسر, پھر شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. اللہ کرے کو مل جائے نا ایسا جو اس طرح پیار کرے, تو بہت سارے لوگ نکھر کے سامنے آ جائیں گے. چونکہ باتیں زیادہ نہیں کرنی, سمیٹنے کی طرف آتا ہوں. یقین مضبوط کریں, ایمان مضبوط, اور کچے لوگ جو آپ کا ذہن الجھاتے ہیں ان سے بچیں, جو ذہنوں میں افتراق پیدا کرتے ہیں ان سنگتوں صحبتوں سے بچیں. پھر فرمایا وَقَانُوا يَتَّقُونَ, وہ لوگ متقی ہوتے ہیں. تقوی کا معنی ہے محتاط زندگی گزارنا, بولنے میں بھی احتیاط کرنا, کھانے میں بھی احتیاط کرنا. یہ جو بہت زیادہ ماحول بن گیا نا غیر سنجیدگی کا, ہر آدمی بے تکلف ہونے کی کوشش کرتا ہے, ہر شخص ہنستا ہے, پھپتیاں ہیں, مذاق ہیں, دوستوں کی محافل کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ لوگوں کا رویہ, اس سے پتہ کیا ہوا, ہم غیر محتاط ہو گئے. اور مذاق جہاں بھی زیادہ بڑھتا ہے وہاں پھر آہستہ آہستہ اختلاف بھی بڑھ جاتا ہے, نفرت جو ہے وہ آگے بڑھتی. آپ خوش طبی ضرور کریں, یہ حضور سید عالم علیہ السلام کا طریقہ ہے, لیکن سنجیدہ اور محتاط زندگی گزاریں. اور اگر آپ بات بھی کریں تو وہ بھی سلیقے والی کریں, کیونکہ آپ نے جو بات کہہ دی وہ آ گئی باہر, اس کا دوبارہ واپس جانا ممکن نہیں ہوتا. محتاط زندگی. کھانے میں بھی احتیاط کریں, جتنا پیسہ ہم جمع کر رہے ہیں اتنا کھا کے مار نہیں سکیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے ذمہ کرم رزق رکھا ہے, احتیاط کے ساتھ, تقوی کے ساتھ, نظر کی احتیاط, پیٹ کی احتیاط, بولنے کی احتیاط. آپ محتاط زندگی گزاریں. ہمیں شوق ہے بلا لاگ تبصرے کرنے کا, تو کچھ ایسی باتیں کر بیٹھتے ہیں جن میں بعد میں ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے, یہ کیوں کہہ دیا, یہ کیوں کر دی. محتاط رہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ اللہ بار بار قرآن حکیم میں تقوی کی بات کرتا ہے, اور ولی ہوتا ہی وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہو, تو یہ تقوی کیا ہے. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے, امیر المومنین میں کو آپ سے زیادہ تو نہیں جانتا, پر آپ نے میرے ذمے لگایا تو بتاتا ضرور ہوں. اگر
तंग रस्ते से गुजरना हो, इधर भी झाड़ियाँ हो इधर भी झाड़ियाँ हो, और आपने खुला लिबास पहनना हो, अहले अरब जुब्बा पहनते थे, कैसे गुजरेंगे? तो हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, गुजरना है ज़रा एहतियात के साथ, कपड़े समेट लूँगा ताकि इधर भी ना उलझ जाएं इधर भी ना उलझ जाएं, मोहतात होकर गुजर जाऊँगा। तो हज़रत उबई बिन काब कहने लगे, बस हुजूर ये तकवे की मिसाल है, इधर भी झाड़ियाँ हैं, गुनाह में बंदा उलझ सकता है, इधर भी झाड़ियाँ हैं, जो दोनों साइडों से बच के अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाए उसे मुत्तकी और परहेजगार कहा जाता है। बात समेटता हूँ, आखिरी बात सुने। हम लोग ना जिस दिन सिर्फ मोहतात हो गए, हमारे डॉक्टर कहते हैं कि दवाई से ज़्यादा परहेज की ज़रूरत है। जिस दिन परहेज करने लग गए ना, परहेज, कुछ लोगों के लिए दवाई खाना मुश्किल नहीं, परहेज करना मुश्किल है। आप ये मुत्तकी कहते ही परहेजगार को है। नमाज पढ़ने वाला नमाजी कहलाता है, मुत्तकी नहीं। हज करने वाला हाजी कहलाता है। मुत्तकी की तारीफ हमारे शारहीन और मुहद्दिसीन ने लिखी है, गुनाह से बचने वाला मुत्तकी। एहतियात जब आपकी तबीयत में आती है ना, एहतियात, तवज्जो है मेरी बात पर, एहतियात जब आपकी, हमारे अस्हाब रहमतुल्लाह अलैह को मुरीद नजराना देता था ना, तो बहुत सारे लोगों का पता होता है। वैसे हुक्म यही है, ये उनके तकवे की बात है, हुक्म यही है कि जब कोई खुद से आपको दे बगैर तलब के, तो हुजूर ने फरमाया ले लो, ये अल्लाह की तरफ से। लेकिन को देता था तो पूछते थे तू काम क्या करता है, सवाल करते थे। अगर कुछ शुबा महसूस करते तो उसे नसीहत करते, समझाते, आके बताते नहीं कि लोग इस तरह करते। हम तो ज़रा को बात पूछता है तो राज नहीं ना रखते, लोगों को बता देते। मुहतात अगर आप थोड़े से हो जाएं, और मुहतात बंदे के खर्चे भी कंट्रोल में होते हैं, और खर्च कंट्रोल में हो तो बंदे को हाथ फैलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लंबे चक्रों में हम सारे लगे हुए हैं आमदन बढ़ाने के लिए। हालांकि सियाना बंदा वो नहीं होता जिसकी आमदन ज़्यादा हो, सियाना वो होता है जिसके खर्चे थोड़े हों, वो समझदार होता है, वो फिर ज़्यादा उसे मुशक्क़त नहीं करनी पड़ती, गुजारा चल जाता। मुहतात रहें, तकवा इख्तियार करें। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, किसी ने पूछा हज़रत सारी ज़िंदगी हदीस पाक पढ़ाई, फ़िक़ह के असबाक दिए, बड़े दूर रस नतायज अल्लाह ने दिए आपकी तालीम व तरबियत के, कभी कोई मुश्किल भी पेश आई मसला बताने में? तो हज़रत फरमाने लगे, एक दिन एक बूढ़ी अम्मा मसला पूछने आ गई थी, पर्दे के पीछे बैठ के उसने मसला पूछा था। उसने कहा था, हज़रत मैं बेवा हूँ और बे औलाद हूँ, हाथ फैलाना आर समझती हूँ, चरखा चला के सूद बनाती हूँ, उससे गुज़र औकात करती हूँ। कभी कभी मेरा दिल करता है कि मेरी खर्च पूरे नहीं होते तो 14वीं का चांद चढ़ा हुआ है तो छत पे चरखा रख लूँ ताकि रात को उस रोशनी में भी थोड़ा काम कर लूँ। चंद दिन पहले बैठी हुई थी तो बादशाह का लश्कर गुजरा है, हज़ारों लोग थे, बड़ी बड़ी लालटेनें थीं, तो बहुत सारी रोशनी मेरे चरखे पे पड़ी है, मैं सूद काटती रही हूँ। पूछने ही आई हूँ कि वो जो मैंने उस रोशनी में सूद बनाया है तो उसकी कमाई मेरे लिए हलाल है कि हराम है? वो कमाई मेरे लिए ठीक है कि नहीं ठीक, ये पूछने आई। दामान तवक्कुल की ये खूबी है कि उस पर पेवंद लगे होते हैं पर धब्बे नहीं होते। इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं, कभी नहीं मुश्किल आई, आज तो मैं रो पड़ा, मेरे वजूद पर सख्ता तारी हो गया। मैंने कहा माँ मसला बाद में बताऊंगा, पहले बता तू है कौन, तारुफ करा। तो अम्मा कहने लगी, आप मसला बताइए, आपके ज़िम्मे है। मैंने कहा बताता हूँ, पहले बता तू कौन है। तो कहने लगी, ये एक दरवेश है जो बगदाद में नंगे पाँव चलते हैं, लोग उन्हें बिशर हाफी कहते हैं, मैं उनकी हमशीरा हूँ। अल्लाह अल्लाह करने वालों का घर मारूफ है। तो इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाने लगे, कोई और होता तो मसला शायद और बताता। अम्मा तू उस रोशनी में सूत न बनाया कर, तेरे घर से लोगों ने दीन सीखना है, ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, ज़्यादा तकवे की ज़रूरत है, हम थोड़े गैर मोहतात हैं। एक लुकमा हराम का पेट में जाए तो 40 दिन इबादत कबूल नहीं होती। इसकी शरह में इमाम कुशैरी कहते हैं कि फिर ये बता कि तेरी नमाज में लज्जत कैसे पैदा होगी अगर कबूल नहीं होती। अल्लाह के हुजूर दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला इस आस्ताने को आबाद फरमाए और हमें अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक दे और अमल का रास्ता हमारे लिए अल्लाह आसान फरमाए। आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह।
माशाअल्लाह इंतहाई खूबसूरत और पुरअसर गुफ्तगू आप समात फरमा रहे थे। सब हजरात तशरीफ रखेंगे जी महफिलें सरकार तोहफा दे के जाया करें, कभी वापसी की नीयत ना रखें। मैं पहले तो देर से बिल्कुल शादी पे जब जाएं मेरे मामलात तोहफा दें, नियोंदरा नहीं देना आपको। सब लोग बैठे ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਿੰਡੂਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਤ का तो बहुत ज्यादा है हमसे। चलो मैं 10 जो छड़े ਹੁਣ आप ही सही हो जाएंगे, तुसा नहीं इंज करना। मेरी बात की समझ आ रही है आपको? इधर देखिए मेरी तरफ, मसला समझे ना, मसला शरी मसला ये है कि जब आप किसी को 1000 दे के 1.5 वापस लेते हैं तो ये नाजायज है किसी जगह जायज? तो जो बात गलत है वही समझानी है ना मेरे भाई आपको, आपने करना।